बीजेपी का एंटी पंजाब और एंटी फार्मर चेहरा जिहड़ा है एक बार फिर जिहड़ा सामने उभर के आया। जिस तरीके नाल किसानी अंदोलन तो बाद किसानां नाल MSP नूं कानूनी गारंटी देण दा वादा करके देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली मोदी साहब की सरकार मुकरती नज़र आ रही है। और मुकरन दे नाल नाल जिस तरीके नाल उन्होंने इस कमेटी चों पंजाब वर्गे अहम सूबे नूं बाहर रखिया है, जिहड़ा कि किसानी नूं लैके हमेशा देश की नुमाइंदगी करता रहा, देश के अन्न भंडार भरता रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन तो लैके हुण तक देश नूं अनाज सरप्लस मुल्क बनाउण च अहम योगदान पाउण वाले पंजाब नूं इस कमेटी चों बाहर रखना और किसी भी तरीके नाल इस कमेटी को जो पूरी उहदी कमेटी के मैंबरां की लिस्ट पढ़ते हैं और उन्हों का एजेंडा पढ़ते हैं, मिनीमम सपोर्ट्स प्राइस नूं लैके देश की सरकार किते भी गंभीर और संजीदा नज़र नहीं आ रही। वादा यह किया गया सी कि मिनीमम सपोर्ट्स प्राइस नूं कानूनी जामा कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़ी उहदी आधार बनाया जाऊगा, कानूनी आधार बनाया जाऊगा। वो ते की बनाना है? बिल किसानों के अगेंस्ट एंटी फार्मर बिल, काले बिल आए सी किसानी नूं लैके, उन्हां दी नींह पत्थर रखण वाले, उन्हां नूं ड्राफ्ट करने वाले लोग, उन्हां दी वकालत करने वाले लोग इस कमेटी के चेयरमैन और मेंबर बनाए गए और पंजाब नूं सिरे तो जिहड़ा पंजाब की नुमाइंदगी नूं खत्म किया। यानी कि बीजेपी का एंटी फार्मर और एंटी पंजाब चेहरा फिर एक बार बेनकाब होया। असी मंग करते सी और किसानां ने जदों अंदोलन की समाप्ति हुंदी है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया सी कि कानूनी जामा पढ़ाउण लई MSP नूं कानूनी रूप देण लई एक कमेटी बनूगी। कानूनी जामा ते की पढ़ाउणा सी, उत्थे जिहड़े काले कानूनां दे समर्थक लोग कमेटी च रख ले गए। दूजी गल, नीति आयोग दे वो मैंबर रखे गए आ जिन्हां ने काले बिल जिहड़े आ ड्राफ्ट कीते सी और अज साडे राज सभा के मैंबर पंजाब तो राज सभा मैंबर राघव चड्ढा जी अज एक रेजोल्यूशन लैके आए आ राज सभा च, जिथे उन्होंने काम रोको प्रस्ताव जिहड़ा सस्पेंड करने वास्ते वर्क सस्पेंशन और MSP की जिहड़ी कमेटी बनाई है जिहड़ी कि सिरे तो नकारती है किसान जथेबंदियां ने भी और असी भी नकारते उस डिस्कशन वास्ते राघव चड्ढा जी ने अज एक वर्क सस्पेंशन रेजोल्यूशन भी लैके आंदा है। लेकिन मेरा सवाल वो धिरां नूं है जिहड़े पंजाब हितैषी बनते सी, ना ते अकाली दल बादल कोई इस विषय ते बोल रहा है ते ना कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट की कोई आवाज़ जिहड़ी आ बीजेपी की इस एंटी फार्मर मूव जिहड़ा उन्होंने कल किया है या कमेटी बनाई आ उहदे खिलाफ ना तो कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट की कोई आवाज़ सुनी अजे तक, ना अकाली दल बादल के मैंबर पार्लीमेंट की कोई आवाज़ सुनी है। सो ये भी गल साबित हो रही है कि ये जिहड़े लोग पंजाब ते भी राज करते रहे, किसानों के नां ते पंजाबियों के नां ते राजनीति करते रहे, ये दिल्ली च जाके हमेशा एंटी पंजाब जिहड़ा तेरा है उहदे नाल खड़दे। सो असी बिल्कुल ये स्पष्ट कर देना चाहुंदे हां देश की सरकार नूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नूं
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰੇ ਦੇਖਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਵਰਬਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਆਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। BBMB ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਟਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਫੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿਖੂਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਚ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11ਵੇਂ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਕਿਤਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤਨਾ ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਟੈਂਡ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਰ MSP ਦੀਆਂ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। 60-70 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮੇਟ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1500 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ MSP ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਣ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।